सत श्री अकाल दोस्तों, मैं प्रगट सिंह भुल्लर। झोने की फसल लाई नूं करीब महीना हो चुकिया जी। हुण साडे जिहड़ा नैक्सट स्टैप चलना झोने दे उत्ते वो इनसैक्ट का हमला, उस नूं कंट्रोल किद्दां करना है, फंगस का हमला उस नूं कंट्रोल किद्दां करना है। तो इहदे लई असीं स्प्रे का सब तो ज़्यादा इफैक्टिव तरीका जिहड़ा यूज़ करते हैं। पर पिछले कई दहाकिਆਂ तो ये देखण च मिलिया है कि किते किते जां कई किसानां नाल ये हो चुका है भी जदों स्प्रे की वरतों अपने खेत विच करदे ने कि वो फायदा देण दी बजाय उन्हां नूं नुकसान करदी है। दो हालतां विच नुकसान करदी है, जां तां जी वो इनसैक्ट जां फंगस के हमले नूं बिल्कुल ही नहीं रोकदी, ते जां फिर की हुंदा साडी फसल सड़ जांदी है, खराब हो जाती है उस इनसैक्टीसाइड जां पैसटीसाइड का जिहड़ा हैगा आ फंगीसाइड का यूज़ करन तो बाद। हुण इसे ते आधारित मैं कुछ फार्मूलेशन इकट्ठियां कीतियां ने कि सानूं इहो जिहियां किहड़ियां गल्लां ध्यान च रखणियां चाहीदियां ने जदों असीं झोने की फसल ते जां किसी भी फसल ते स्प्रे करदे हां तां कि सानूं उहदा फायदा ज़्यादा ते नुकसान घੱਟ होवे। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ मैं जर्नल जिहियां गल्लां शुरू करना चाहुंदा कि जदों भी असीं किसी भी इनसैक्टीसाइड पैसटीसाइड जां फंगीसाइड दी यूज़ करना आ ਤਾਂ सब तो ਪਹਿਲਾਂ सानूं ये चीज़ कन्फर्म होनी चाहिए कि जिस भी असीं पैसटीसाइड फंगीसाइड जां इनसैक्टीसाइड का यूज़ करना है ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮਿਕਸਚਰ ਕਰਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ यूज़ करना तो उसे इकल्ले दी असी स्प्रे करिए ताकि उसका बैटर रिजल्ट मिल सके। पर फिर भी साडियां कंपनियां जिहड़ियां हैगियां ने उन्होंने कुछ ऐसे फार्मूलेशन तैयार किए ने जिहड़े बाकी दवाइयां नाल भी मिक्स हो सकते हैं, पर सारे नहीं हो सकते। ये सब तो वड्डा सवाल है जी, वो किहड़े मिक्सचर ने जिहड़े आपस ਵਿੱਚ मिक्स नहीं हो सकते ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ फार्मूलेशन ने जिहड़े एक दूजे नाल मिक्स नहीं किए जाते, उन्हां बारे अज तुहाडे नाल मैं जानकारी साझी करन लग्या जी। जिवें कि सब तो पहला मैं तुहानूं दस्सिया कि मैं टैक्नीकल फैक्टर जिहड़ा तुहाडे नाल साझा करना है। तुसीं जदों भी किसी फंगीसाइड जां इनसैक्टीसाइड नूं रला के स्प्रे करनी है जी तां उहदे विच दो पॉइंट्स तुसीं खास तौर ते ध्यान देने ने। सब तो पहला पॉइंट किहड़ा है कि जिहड़े फंगीसाइड विच सल्फर है ना, सल्फर दा एक्सट्रैक्ट है, उसनूं उस इनसैक्टीसाइड दे नाल तुसीं कदी भी मिक्स नहीं करना जिहदे विच डेल्टा मिथरीन होवे। कदी भी इन्हां दोवां दा आपस विच कोई भी रिश्ता नहीं साबित किया जा सकता जी। ये फायदा करन दी बजाय ये मकसद तुहानूं नुकसान ही करेगा। दूसरा, जिस फंगीसाइड दे विच कॉपर जां लाइम सल्फर होवे ना, उहनूं कदे भी उस इनसैक्टीसाइड विच मिक्स नहीं करना जिहदे विच प्यूलिन्यूरॉन जिहड़ा हैगा तुहाडा टैक्नीकल हैगा। इन्हां दो टैक्नीकल्स नूं तुसीं कदी भी आपस दे विच मिक्स नहीं करना, तुहानूं फायदा देण दी बजाय ये नुकसान ही करनगे। रिपीट कर देना जी, जिस फंगीसाइड विच सल्फर है उसनूं उस इनसैक्टीसाइड विच नहीं मिलाउणा जिहदे विच डेल्टा मिथरीन है। ते जिहड़े फंगीसाइड दे विच कॉपर जां जिद्दां आपां कहने भी कॉपर की स्प्रे करनी आ जां लाइम सल्फर आ, उहनूं कदे भी उस इनसैक्टीसाइड दे विच मिक्स नहीं करना जिहदे विच प्यूफिरॉन जिहड़ा टैक्नीकल पाया जांदा। दूसरा जिहड़ी ध्यान रखण वाली गल हैगी आ जी, आम तौर पर आपां देखते हैं कि किसी भी फंगीसाइड जां इनसैक्टीसाइड जां पैसटीसाइड दे विच उहदे टैक्नीकल दे नां दे पिछे दो अखर लिखे जाते हैं, WB EC जां इस तरह होर कई टैक्नीकल भाषा दे विच उहनां नूं मैंशन किया जाता है। हुण इत्थे की तुसीं ध्यान रखना, जदों भी कोई भी चाहे वह फंगीसाइड होवे चाहे इनसैक्टीसाइड होवे जिहदे टैक्नीकल पिछे WP वाटेबल पाउडर लिखिया है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੰਗੀਸਾइड ਜਾਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾइड ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ECS ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਮਲਸੀਫਾਈਏਬਲ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਟ। ਇਹ ਦੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾइड ਜਾਂ ਫੰਗੀਸਾइड ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਤੀ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਨਸੈਕਟ ਜਾਂ ਫੰਗਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 90 ਫਾਰਨਹੀਟ ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਫੁਹਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਢੋਲਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਰੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਫੁਹਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੀੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, VP ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ECS ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਲਫਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਮਿਥਰੇਨ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਮ ਸਲਫਰ ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਊਫਿਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਨਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਾਲ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੀਬ 12 ਕੁ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ, ਉਹ 12 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਜੇ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹ 'ਚੋਂ ਉਸ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਾਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਲਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸਟੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਕਸਚਰ ਫੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਆ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਿਕਸਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਪਰੇਅ 'ਤੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਬਦਬੂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਡਿਪਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਸਲ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਸੜ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸਚਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।